اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 سبجیکٹ فزکس، جو ٹاپک ہے میگنیٹک فیلڈ ہے آج کا ٹاپک۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے دیکھا جو اورسٹڈ کا ایکسپیریمنٹ تھا، اس میں ہم نے ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر لیا تھا۔ جب اس میں کرنٹ چلی تو وہ ڈائریکشنز میں ایک پہلے ڈائریکشن میں اس سائیڈ میں اس کے سائیڈ میں یعنی پیرلل میں ہم نے ایک میگنیٹک کمپاس نیڈل لی، اس میں اس کی جو نارمل پوزیشن تھی وہ چینج ہوئی تھی، یعنی جب ہم نے لور سے اپر کرنٹ بھیجا تو جو نیڈل تھی دیٹ موو ٹورڈز دا کنڈکٹر، لیکن جب ہم نے کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریورس کیا اس سے ہمیں یہ بھی اخذ ہوا، یہ بھی ریئلائز ہوا، یہ بھی نوٹس ہم نے کیا کہ جو اس کمپاس میگنیٹک نیڈل تھی اس نے جو ڈیفلیکشن دکھائی وہ پہلے کیس کے اپوزٹ دکھائی، وائس ورسا دکھایا سیکنڈ کیس میں۔ اب وہاں میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوا ہے، اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس نیڈل کو وہاں ڈیفلیکشن کرنا پڑا، چاہے وہ اٹریکٹو فورس کی وجہ سے ہو یا فورس آف ریپلشن کی وجہ سے ہو، لیکن دونوں کیس میں اس نیڈل کو ڈیفلیکشن دکھانا پڑا، اس نے ڈیفلیکشن دکھائی۔ اب وہ میگنیٹک فیلڈ کنسیپٹ دیتے ہیں، کیا چیز ہے میگنیٹک فیلڈ کو، ہم کس چیز کو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے جب کوئی چارج اسٹیٹک چارج ہمارے پاس ہوتا ہے، اسٹیٹک مینز جب کوئی چارج ریسٹ میں ہوتا ہے، اس میں کوئی موشن نہیں ہوتی ہے، اس کے ارد گرد میں جہاں تک اس کا اثر پایا جاتا ہے، مان لیجیے یہاں ہمارے پاس ایک چارج الیکٹران مان لیجیے، پروٹون مان لیجیے، جہاں تک اگر اس ایریا میں ریجن میں اور ایک الیکٹران نیگیٹو چارج لیتے ہیں وہاں ریپلشن ہو جائے گا، اگر پروٹون کے پازیٹو چارج لیتے ہیں وہاں اٹریکشن ہو جائے گا، جہاں تک وہ چیز محسوس کیا جائے گا، وہ ایفیکٹ ایکسپیرئنس ہوگا، اس فیلڈ کو ہم الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں۔ پہلے ہم الیکٹرک فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو میگنیٹک فیلڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ تب ہوتا ہے جب چارج الیکٹران، جس طرح میں نے بتایا وہ الیکٹرانز جب ان کو ہم نے وولٹیج دیا، ایک فورس دیا، وہ موشن میں آ گئے، انہوں نے وہ ڈرفٹ ہوئے، یعنی ان میں ایک ویلاسٹی پیدا ہوئی، انرجی پیدا ہوئی، انہوں نے مومنٹ کیا، وہ الیکٹران موشن میں آ گئے، جنہوں نے ایک کرنٹ موشن میں آ گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کرنٹ کانسٹیٹیوٹ کی، کرنٹ کو ہم نے ایسے دکھایا، اس کنڈکٹر میں جو کرنٹ چلی اس کو ہم بولتے ہیں کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر، اس کو ہم پھر نام دیتے ہیں۔ لیکن اس میں جب الیکٹران موشن میں آ گیا اس میں دونوں فیلڈ کریٹ ہوئی، الیکٹرک فیلڈ پہلے ہی تھا جب وہ اسٹیٹک تھا، اس کے بعد میگنیٹک فیلڈ اس میں پیدا ہوا، جہاں تک اس نیڈل کو وہ ڈیفلیکٹ کرتا ہے، اس ایریا کو، اس ریجن کو ہم کیا بولتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں۔ اس کی جو اصل ڈیفینیشن وہ کیا ہے، دا سپیس، ایسے میگنیٹک فیلڈ، دا سپیس اراؤنڈ دے، یہی ہم کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر لیتے ہیں، دا سپیس اراؤنڈ دا کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر within which its influence can be felt، یعنی جہاں تک جس ایریا تک یہ کنڈکٹر اس نیڈل کو ڈیفلیکشن کراتا ہے، اس ایریا کو ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، کیونکہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ نیڈل ڈیفلیکشن دکھاتا ہے۔ کین بی فیلڈ، FELT، کین بی
felt in یا ایسے by the magnetic needle by the magnetic کیونکہ ہم نے اس کے پیرلل میں ایک نیڈل اس کی سراؤنڈنگ میں ایک نیڈل میگنیٹک نیڈل رکھی تھی اس میں ڈیفلیکشن دکھائی از کالڈ میگنیٹک field of the current carrying conductor. اب strength of magnetic field کا یہ ہم ڈینوٹ کس سے کرتے ہیں ڈینوٹڈ ایز بی ویکٹر جو بی ویکٹر ہے وہ میگنیٹک فیلڈ بھی دکھاتا ہے یا اسٹرنگتھ آف میگنیٹک فیلڈ دکھاتا ہے از آفن called as magnetic flux density. جہاں تک اس میگنیٹک فیلڈ لائنز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں میگنیٹک اسٹرنگتھ یعنی میگنیٹک فلکس ڈینسٹی جہاں تک وہ میگنیٹک اس کے اصل میں یہ لائنز میں ہوتا ہے جو میگنیٹک لائنز اس میں الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے وہاں پروڈیوس ہوتے ہیں جہاں تک وہ لائنز کی اسٹرنگتھ ہے اثرات ہیں اس کو ہم ایسے بھی بولتے ہیں میگنیٹک فلکس ڈینسٹی میگنیٹک فلکس ڈینسٹی اور سمپلی میگنیٹک انڈکشن کیونکہ اس میں یہ پرماننٹ میگنیٹ نہیں ہوتا اس میں یہ انڈوس ہو رہے ہیں کرنٹ کی وجہ سے اس میں میگنیٹک فیلڈ انڈوس ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے یہ لائنز میں ہوتا ہے یعنی میگنیٹک اس کو اور چاہے اسٹرنگتھ آف میگنیٹک فیلڈ کا ہی یا میگنیٹک فلکس ڈینسٹی یا میگنیٹک انڈکشن اس میں یہ انڈوس ہو رہا ہے میگنیٹک انڈکشن اور میگنیٹک ویکٹر میگنیٹک ویکٹر بھی کہتے ہیں اسٹرنگتھ آف میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ ڈی بی سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں میگنیٹک فلکس ڈینسٹی یا میگنیٹک انڈکشن کہے یا میگنیٹک ویکٹر کہے جو یہ اسٹرنگتھ ہے کامنلی اب ایسے بھی لکھ سکتے کامنلی strength of magnetic field that means B vector is simply called as میگنیٹک فیلڈ یہی میگنیٹک فیلڈ کہلاتا ہے اسٹرنگتھ کہیے یا میگنیٹک فلکس ڈینسٹی کہیے یا میگنیٹک انڈکشن کہیے میگنیٹک ویکٹر کہیے all have the same meaning that is magnetic field that is called a magnetic field ٹھیک ہے نا اب اس کے علاوہ چونکہ جو یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ بھی سمجھو ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جنریٹڈ ہے یہ ڈرائیوڈ ہے اس کے لیے جو یونٹ ہے ایس آئی یونٹ اس کو میجر کرتے ہیں کتنے لائنز کتنے ہیں اس کا مطلب اس کی اسٹرنگتھ کیا ہے اس کی کوانٹٹی کیا ہے وہ ہم کس سے دکھاتے ہیں یعنی ایس آئی یونٹ
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ये, मैग्नेटिक इंडक्शन का ये, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये। अब सिंपली हम किससे दिखाते हैं, बी वेक्टर से। बी वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वो है वेबर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर सिंबल में ऐसे लिखते हैं, W वेबर पर मीन्स ऐसे मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं WM रेज़ पावर -2। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहलाता है। लेकिन एक ही जिस तरह फोर्स का हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, उसको लिखते हैं हम न्यूटन। इस तरह वेबर पर मीटर स्क्वायर का हम लिखते हैं टेस्ला। इसका ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो टेस्ला कहलाता है, मगर ऐसा सिस्टम है। अब CGS सिस्टम, ये एक ओल्ड सिस्टम हुआ करता था। यूनिट ऑफ, ऐसे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, GAUSS, गॉस हम ऐसे G से दिखाते थे, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -4 टेस्ला। यानी एक गाज में, जो एक गाज है वो 10,000वां पार्ट एक टेस्ला का है, ऐसे। यानी जो ये 1 डिवाइड बाई 140, ठीक है ना, कायदा ऐसे अंदाज़ा 10,000। अगर एक टेस्ला को 10,000 पार्ट्स करेंगे, जो 10,000 पार्ट वाला हिस्सा जो है वो एक 1 गाज कहलाता है। वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप शॉर्ट में लिखते हैं बी वेक्टर हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज, comparable to that of E वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, ठीक है ना। इसके मुकाबले में इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसको हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। वो शॉर्ट में लिखता हूँ बी मीन्स वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, इसलिए ऊपर एरो डाला, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ई के ऊपर हम वेक्टर डालते हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर हम एक डायरेक्शन में लेते हैं, या हर डायरेक्शन में होता है, एक खास डायरेक्शन लेते हैं, लिहाजा इसकी भी एक खास डायरेक्शन होती है ना। और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड का भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इससे हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करते हैं। नंबर 2, ये स्पेस में होता है। कहाँ होता है, स्पेस में। अगर स्पेस में हम रखते हैं मैग्नेट हैंग करके, चाहे ऊपर से, राइट से, लेफ़्ट से, दाएं से, बाएं से, कहीं भी इसको अगर हम मैग्नेट साथ लेते हैं, इसको इधर अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, वो पोल्स पे डिपेंड करता है। लिहाजा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके 3 डायमेंशंस हैज़ ए 3 डायमेंशनल, ये स्पेस में भी हुआ करता है, जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है 3 डायमेंशनल होता है। दैट मीन्स ये स्पेस में होता है। कहाँ, क्योंकि स्पेस जो है, स्पेस 3 डायमेंशनल है। रिलेवेंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लिखता हूँ ई वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्पेस में होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में होता है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल है। नंबर 3, इट वाज सेकंड पॉइंट। नंबर 3 प्रॉपर्टी इसकी क्या है, 3rd प्रॉपर्टी है ये टाइम डिपेंडेंट है। मान लीजिए जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, कंडक्टर को करंट कैरी कंडक्टर है, जो ही हम इसको करंट स्टॉप करते हैं, करंट स्टॉप करने के साथ साथ वो भी वैनिश होता है, वो भी
غائب ہوتا ہے، جو اس میں میگنیٹک فیلڈ آ جاتا ہے وہ بھی غائب ہوتا ہے، لیکن الیکٹرک فیلڈ اگر وہ چارج وہیں رہے گا تب الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے، یعنی اٹ کین بی، ایسے لکھتے ہیں، اٹ کین بی ٹائم ڈیپینڈنٹ، اٹ کین بی ٹائم ڈیپینڈنٹ لائک الیکٹرک فیلڈ، ایسے میں لکھتا ای ویکٹر الیکٹرک فیلڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے فورتھ پوائنٹ، اس کی پراپرٹی کیا ہے؟ میگنیٹک فیلڈ ڈیپینڈز اپان پرمیبلٹی، یعنی میگنیٹک فیلڈ ڈیپینڈز اپان پرمیبلٹی، یعنی میو سے ہم پرمیبلٹی دکھاتے ہیں میگنیٹک فیلڈ میں، میگنیٹزم میں، اس سے ہم دکھاتے ہیں کیا؟ پرمیبلٹی۔ وائر ایز الیکٹرک فیلڈ ڈیپینڈز اپان پرمیبلٹی ایپسلون، اس کو ایپسلون بولتے ہیں، آف میٹیریل، جو یہ میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی جو پرمیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وائر ایز الیکٹرک فیلڈ ڈیپینڈز اپان پرمیبلٹی آف میگنیٹک فیلڈ۔ جو یہ اسپیس ریجن ڈیپینڈنٹ ہے، پرمیبلٹی مینس ریجن ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو ہم یہ ریجن ڈیپینڈنٹ ہے، اگر اس کے ارد گرد ایئر ہوگا، ویکیوم ہوگا، یا ہم کہیں گے واٹر ہوگا، ہے نا، یہ جو ریجن وہاں ہے اس میں کیا ہے، وہ کون سا ریجن کہلاتا ہے، اس میں کون سا اسٹیٹ آف میٹر کا ہی کس میں ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر مان لیجیے لیکن یہ الیکٹرک فیلڈ، یہ اس کی جو پرمیبلٹی ہے وہ میٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے چارج کس میٹیریل کی چارج لیا، کاپر لیا ہے، ایلومینیم لیا ہے، آئرن لیا ہے، وہ میٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ کس اسپیس میں، کس پوزیشن، کس جگہ پہ، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی پرمیبلٹی کو ہم میو سے دکھاتے ہیں، کس کی؟ میگنیٹک فیلڈ کی، لیکن جو الیکٹرک فیلڈ کی پرمیبلٹی ہے وہ ایپسلان سے ہم دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بوتھ، اب دیکھیں یہ دو سمبل آ گئے نا، میگنیٹک فیلڈ کے لیے کیا آیا؟ میو آیا، الیکٹرک فیلڈ کے لیے ایپسلان آیا، بوتھ، یہ دونوں سمبلز ہیں، بوتھ ایپسلان اینڈ میو۔ اب سمجھ لیا، یہ ہے کس کی پرمیبلٹی ہے؟ الیکٹرک فیلڈ کی پرمیبلٹی ہے نا، یہ کس کی پرمیبلٹی ہے؟ میگنیٹک فیلڈ کی پرمیبلٹی ہے۔ بوتھ آر میجر، ان کو کیسے میجر کیا جاتا ہے؟ میجر آف دا ایکسٹینٹ آف دا ایکسٹینٹ ٹو وچ electric field or magnetic field can penetrate یعنی جو یہ سمبل ہے اور یہ ہے، اس کے ارد گرد میں جب ہم چارج رکھتے ہیں، چارج کے سراؤنڈنگ میں کون سا میٹیریل، کون سا یہ کہیں میڈیم ہے نا، میگنیٹک فیلڈ جب کریٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد میں کون سا میڈیم ہے، اس کو ہم کس میں یہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے، یہ کس میں جا رہا ہے، اس کا اثر کس میں جا رہا ہے، کہاں سے اس کے لائنز جا رہے ہیں، کس میٹیریل میں یہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے، یعنی کس میں یہ داخل ہو رہا ہے، یعنی اس سے بھی اس کو ماپا جاتا ہے۔ یہ ویری ہوتا ہے فرام میٹیریل ٹو، فرام میڈیم ٹو میڈیم، یہ کیا ہوتا ہے؟ ویری ہوتا ہے۔
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी भी होता है। नंबर 5th पॉइंट, मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए अगर हमने एक कंडक्टर भी लिया, उसमें करंट चलाया, दूसरा कंडक्टर भी लिया, उसमें भी करंट चलाया, हो गया ना, तो वहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगे। कैन बी मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एडेड। इनको अब ऐड हमें करना है। कैन बी एडेड वेक्टोरिकली, वेक्टर से निकला है, वेक्टोरिकली। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टोरिकली क्या करते हैं, ऐड करते हैं टू गिव, वहाँ क्या आ जाता है, टू गिव रिजल्टेंट। जब 2 मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड करते हैं, वहाँ जो इनका सम जो आता है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फील्ड, उसको हम रिजल्टेंट फील्ड कहते हैं। सम ऑफ 2 और मोर मैग्नेटिक फील्ड्स। दस इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो ये ओबेज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये ओबे करता है। जिस तरह हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1, पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। मान लीजिए ये पहले कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, दूसरे कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, या फर्स्ट चार्ज मूविंग चार्ज से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ये दूसरे मूविंग चार्ज से क्रिएट हुआ है। इनका जो सम है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। जो जिस तरीके से इसको हम सम करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं PRINCIPLE प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा लेकिन कन्वेंशनल साइन यानी डायरेक्शनल, इसकी जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल साइन फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड के लिए कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड नॉर्मल टू इट। जिस प्लेन पे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम रखते हैं, या जिस नॉर्मल टू इट, या जिस कंडक्टर जिस चीज़ पे ये परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट। वहाँ डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे हैं, चार्ज किसके बराबर है, चार्ज की डेफिनेशन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट फोर्स। अब क्यू किसके बराबर होगा, क्यू इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट फोर्स, यानी क्यू एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। ठीक है ना। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हम लिखें, उसमें भी चार्ज होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं ऐसे। यानी अगर जब हम 2 चीज़ को लिखते हैं ना ऐसे, क्यू डॉट एफ, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन में है ये, हमेशा जो कंडक्टर होता है जिस पे हम रखते हैं वो उसको परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्लेन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड नॉर्मल टू इट, वो परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है या 0 डिग्री इनके बीच में होता है। ठीक है ना। अक्सर बेशतर जो ये कंडक्टर होता है प्लेन के, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। उसको हम किस में रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट मीन्स ऐसे 2 क्वांटिटीज़ के बीच में हम जब डॉट रखते हैं दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये हमेशा ऐसे होता है। क्यू, अब मैंने ये मिसाल ली, क्यू एफ साइन थीटा 90 डिग्री होता है, यानी डॉट के लिए हम साइन लेते हैं, अगर क्रॉस वहाँ कॉस थीटा हम लेते हैं। ठीक है ना। इन अदर वर्ड ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन को परपेंडिकुलर ये होता है। इसीलिए इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जो इनके बीच में थीटा होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। इन अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा ही
किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। लिहाजा जो एंगल इनके बीच में होता है डिनोटेड बाय डी, है ना, डॉट डॉट कहते हैं ना। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, जो जब अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है तब डॉट लेते हैं, क्या लेते हैं, डॉट। लेकिन जब डाउनवर्ड में होता है तब क्रॉस लेते हैं। यानी अपवर्ड के लिए हम क्या लेते हैं, अपवर्ड के लिए हम ऐसे डॉट लेते हैं, यानी 90 डिग्री होता है, डाउन भी ये 90, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डी मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये भी कहिए जो ये है ये भी है, डी मीन्स डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। जब अपवर्ड होगा तब डॉट लेते हैं, जब डाउनवर्ड होता है लेकिन परपेंडिकुलर होता है प्लेन को तब क्रॉस लेते हैं। दिस मीन्स डॉट प्रोडक्ट, दिस मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ ये साइन थीटा आ जाएगा, वो एंगल साइन 90 आ जाएगा, यहाँ ये कॉस 90 आ जाएगा। यह था हमारा आज का टॉपिक। कल करेंगे इंशाल्लाह हम इसकी जो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।